न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों को नवे साल की मुबारकबाद। मैं हाँ तुहाडे नाल रजिंदर कौर। होर अज की सब तो जिहड़ी अहम खबर है, अज नवा साल है ते अमृतसर जिथे आस्था का सैलाब उमड़िया नजर आया तो उत्थे दिल्ली विखे सिंघू बॉर्डर ते अज नगर कीर्तन सजाया जा रहा है। अज किसानां दे मोर्चे का 37वां दिन होर सिंघू बॉर्डर तो नगर कीर्तन जड़ा है वो निकलन की तैयारी कर रहा है, रवाना होने की तैयारी हो रही है। हुण तो कुछ ही समा पहला सिंघू बॉर्डर विखे अरदास की गई अते सरबत दे भले की अरदास हुई, किसानी मोर्चे च फतेह की अरदास हुई। उधर पहली तस्वीर तुसी वेख रहे हो किस तरह संगत का हुजूम उमड़िया होया है, आस्था का सैलाब उमड़िया नजर आया। दरबार साहब श्री हरमंदिर साहब के नतमस्तक होण हज़ारां की गिणती में, शायद हज़ारां नहीं लखां की गिणती कही जा सकती, लखां की गिणती में श्रद्धालु जिहड़े कल तो ही इत्थे पहुंच रहे हैं और अज भी लगातार श्रद्धालुओं की आमद जारी। कड़ाके की ठंड इस दे बावजूद संगत वड्डी गिणती में दरबार साहब पहुंच के नतमस्तक हो रही है और संघनी धुंध तुसीं वेख सकते हो, संघनी धुंध के बावजूद कड़ाके की ठंड के बावजूद वड्डी गिणती संगत इत्थे पहुंच के नतमस्तक हो रही है और आज दिन भर संगत की आमद इसी तरह जारी रहेगी। हालांकि पंजाब के शहर अमृतसर सिफती का घर अमृतसर जिथे संघनी धुंध नजर आई, तो दूजी तस्वीर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर सिंघू बॉर्डर दी तस्वीरां ने। सिंघू बॉर्डर जिहड़ा कि इतिहास विच जिसका नाम दर्ज हो चुकिया है, सिंघू टोल नाका वजों जाणिया जांदा सी, जिसनूं हुण तो तकरीबन सवा महीना पहला कोई जानता भी नहीं सी, लेकिन भारत के किसानी आंदोलन के इतिहास विच हुण सिंघू बॉर्डर का नाम दर्ज हो चुकिया है। सिंघू बॉर्डर जिथे खेती कानूनों खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान पिछले 37 दिनों तो डटे हुए हैं। आज नए साल के मौके इत्थे नगर कीर्तन सजाया जा रहा है और सीधा रुख करते हैं सिंघू बॉर्डर का हर तस्वीर अज के नगर कीर्तन की असीं तुहाडे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित असीं सीधिया तस्वीरां वेख रहे हैं, नगर कीर्तन शायद कुछ ही मिनटां रवाना ही हो रहा है। जी बिल्कुल, हुण तो कुछ ही देर बाद जिहड़ा नगर कीर्तन उसनूं रवाना कर दिता जाएगा और उस तो पहला कुछ हदायतां दित्तियां जा रही संगत नूं कि किस तरह के नाल पूरा नगर कीर्तन कढ़िया जाना है, किस तरह जिहड़े पूरे रास्ते दे विच ख्याल रखिया जाना है, क्योंकि काफ़ी भारी गिनती दे विच जिहड़े किसान है जां असीं कहीए कि संगत है वो पहुंची हुई है और नगर कीर्तन नूं निर्विघन इस तरह ही जारी रखा जा सके। सो इस दे लई लगातार जिहड़े अरेंजमेंट है जां जिहड़ियां हदायतां वो दित्तियां जा रही ने। नौजवान है कुछ उन्हां नाल गल करांगे। बाई जी किहड़े एरिए तो आए हो, की नाम है? मेरा नाम अमरिंदर सिंह है, साडा जिला पटियाला है। ਅੱਜ मैं देख रहा कि एक रस्सी की सेवा लगाई गई है कि ताकि ज़्यादा जो लोग वो अगे ना आ सकन, साइडों से रखे जा सके कि पूरे मैनेजमेंट तरीके नाल करे। तुहाडे वल्लों सेवा निभाई जा रही है, किस तरह का महसूस हो रहा है तुहानूं अपने आप? सानू अपने आप से फख्र है जी, सानू सेवा का मौका मिले जी इत्थे आउण दा। और मैं एक नौजवान होर तुहानूं नज़र आ रहे होणगे पिछे और पग दे उत्ते बिल्ला, इस तरह के बिल्ले पहला शायद किसी होर चीज़ों के होंदे सी, पर यह किसानी अंदोलन की एक कामयाबी है कि जिहड़े बिल्ले आ उन्हां दे भी रंग चेंज हो गए हैं। अज मान महसूस हो रहा बिल्ला ला के? बहुत ज़्यादा मान महसूस होता है जी, इत्थे आके बहुत वधिया लग रहा है। पहला इस तरह जिस तरह असीं देखते सी ना कि किसानी यूनियन का झंडा शायद नौजवान नहीं चक रहे सी, उन्होंने जे कोई कुताही ना हो चीज़, पर अज मैं देख रहा कि नौजवान एक चीज़ नूं लैके मान महसूस कर रहे हैं कि मेरे जी मोढे ते बिल्ला लग्या होया जां मेरे हत्थ 'च झंडा किसानी देगा। हाँ जी बहुत मैं मान महसूस हो रहा है ਤੇ ਖੂਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਕਿ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਜੇ ਖੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਹੈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਗਾ ਖੁਰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਕਸਮੈਨ ਆਰਮੀ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇहद ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੰਡੇ ਖੜਕ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਆਏ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਵੀਰ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਔਰਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਘਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਬੀਤੇਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਤਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੰਮੇ ਕਾਫਲੇ, ਕਰੀਬ ਜੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 17 ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਲੰਮਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੱਕ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਕਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਜੋ ਮਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਖੁਦ ਐਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਰਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अब्दुल कबीर। अब्दुल जी, किस तरह का मान महसूस हो रहा है आज इस नगर कीर्तन का हिस्सा बन के? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम दोनों वैसे एक साथ जॉब भी करते हैं, तो इसीलिए हम साथ में आए और यहाँ के वो देख के एक धार्मिक एकता का सुनेहा इस अंदोलनों के जरिए, इस नगर कीर्तन के जरिए दिता जा रहा है। हाँ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਕਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਗ, ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਹਰੇਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਮਿਲੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੌਕਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਜਨਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਰੰਭ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੰਤ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੀਓ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਸਿਮ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਔਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1.1 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ और 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ उत्साह विच कोई कमी नहीं, आस्था विच कमी नहीं। आज किस तरह 37वां दिन किसानां दे आंदोलन दा हुण नगर कीर्तन सजाण दी जिहड़ी तैयारी चली, नगर कीर्तन रवाना ही होने वाला है और दूर दूर तक जिहड़े इत्थे किसानी मोर्चे च लोग पहुंचे हुए ने। संगत आज इन्हां नूं संगती रूप विच ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, छोटे छोटे बच्चे लैके परिवार जड़े ने इस नगर कीर्तन विच शामिल होण अज दे नए साल मौके पहुंचे हुए ने। हालांकि इस तो पहला नया साल जड़ा है गुरु घरां च नतमस्तक होके मनाया जांदा सी, लेकिन अज हज़ारां दी गिणती विच लोग जड़े ने वो पहुंचे ने ਸਿੰਘੂ बार्डर नए साल दे मौके जड़ा नगर कीर्तन सजाया जा रहा है उस विच शामिल होण, मत्था टेकिया जा रहा है और कीर्तन जड़ा है वो शुरू हो चुके हैं क्योंकि एक मुख्य स्टेज भी सजाया गया है। अरदास की गई, उस तो बाद देग वरताई गई, कुछ हिदायतां जारी की गई और दिन भर अज इस नगर कीर्तन की तस्वीरां न्यूज़ 18 पंजाब की टीम तुहाडे तक पहुंचाती रहेगी। दूजे पासे हरमंदर साहब दी भी तस्वीरां तुसीं वेखिया जिथे आस्था दा सैलाब अज उमड़िया नजर आया। हज़ारां दी गिणती विच हुण भी श्रद्धालुआं दी आमद जिहड़ी है जारी है। गुरु घरां च श्रद्धालु नतमस्तक होके नवां साल खुशियां खेड़े लैके आए, इस दी अरदास की जा रही है।
ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਰਨ तब सब धरती हलचल पई छाड़े दरबारा ये ऐसे तुद कलेश में खपे ते दिल सतगुर को है नहीं पैकाट नहारा ये ऐसे खड़ग दिखाए को सके न चेला वाह वाह गोविंद सिंह पे गुरचेला वाह वाह गोविंद सिंह पे गुरचेला संसारा दिल सतगुर को है नहीं बैठक नहारा के ऐसे खड़के दिखाए को सके न चेला वाह वाह गोविंद सिंह पे गुरचेला वाह वाह गोविंद सिंह पे गुरचेला वाह वाह बोले सच फतेह बुलाई गुरु की जित्यो रण भारा वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह नीचा जोर छत वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह नीचा जोर छत का दरबारा अंत नहीं किस पारा बारा कोट 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 लगता वे एक दिल तक का मेला पावे सुहानी कौन सा मेला जित प्राण मेला तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त कट रहा है ना शाह पातशाह उधर पांच पैरे होने उधर लेके जाओ मुझे पता काट देंगे वो तेरा दरबार सच्चा
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਜੋੜ ਛਤਰ न डरूं अरसों जब जाए डरूं निश्चय करें अपनी और सिखो अपने ही मन को अहलाल जहां जब आँख की ओर धान बने अतही रण में तब जूझ मरूं जब आँख की ओर धान बने अतही बोले आवाज मैनू थोड़ी घट आ रही है ये भी हो सकता है कि मैं दस्तार थोड़ी टाइट सजाई हो करके मैनू घट आवाज आती है रिकॉर्ड कराते रहना सारा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है जी उच्ची आवाज दे विच पूरे जोश दे नाल आओ सारे रल के बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुझ तख्त शेरशाह बादशाह नीचल चोर छत्र सुन लीजिए और न मंगत हो तुमसे कश्चात वंचित मैं शस्त्र से आवत हिरण भीतर जूझ मरूं तो संत सहाय सदा जग मैं कृपा कर श्यामे है पर संत सहाय सदा जग मैं कृपा कर श्यामे बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुझ तक